invoke divine blessing for today's event, let us begin with a prayer song. Kindly join your hearts as our students present the prayer. Prayer. God made the earth, He made the sky. God made the fish and birds that fly. Animals, flowers, and trees so tall. God made everything great and small. Thank you, God. Teachers and my fellow students. It is my honor and pleasure to welcome you all to this special gathering where we come together to celebrate the reflections and growth of our grade 11 and 12 students. A heartfelt welcome to our chief guest, Dr. Muthamani ma'am, whose presence adds a great value to this occasion. You are not a source of inspiration for our students, but also a reminder of what they can aspire with dedication and purpose. We are grateful for Anita ma'am, whose constant guidance and vision has become the path of success for our institution. With same joy, I welcome our principal, Mr. Lokesh sir, whose sole dedication, leadership has made our path easier to shape our future. Both your presence here motivates us and fills us with pride. A special and affectionate welcome to our teachers, the guiding lights of this institution, who shape young minds with patience and dedication. To our dear students, the pride and future of our school, we extend our warm wishes. And last, certainly but not least, I welcome our parents who believed and supported us on these decisions and throughout our journey. Today is not just another school event. It is a platform where we students share the insights we have gained through real life exposure beyond the school walls. These experiences have shaped our thinking, challenged our perspectives, and helped us grow in a way that go far beyond academics. Once again, welcome and thank you. प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणांबुरासी दींतारा दींतारा चतुरतो प्राणमे नाट्यं చేసే కతులతో నామశతం తుల నటులతో నాపైన నీ చూపు ఆపేరా నా ఆలోచనే నిరంతరం నీకు నివాళినివ్వాలని నాలో ఆవేదనే నువ్వు ఆదరించిన నివేదనవ్వాలని దేహమునే కోవెలగా నిన్నుకొనుంచా జీవముతో భావముతో సేవలు చేశా ప్రతి ఋతువు ప్రతి కృతువు నీవని ఎంచా సతతము నీ స్మరణే దీప్తానా దీప్తానా ప్రాణమే నాట్యం చేసే కతులతో నామపైన నీ చూపు ఆపేలా శరణంటినే జనని నాద వినోది భువన పాలి నీవే అనాథ రక్షణ నీ
have our chief guest with us today. I am delighted to introduce our chief guest, Dr. N. Mutthumani ma'am, Principal, PPG College of Arts and Science, Saravanapetti. Dr. Mutthumani ma'am is an accomplished leader in her field and has done extensive work in academics. We are truly honored by your acceptance of our invitation. Before reading ma'am's profile, I want to share some few things about her personal side. She is a kind-hearted person. She is blended with the beauty and the talent. Ma'am, I have one request. How to smile even in the critical situation. Like you. So please share that secret in your speech. Thank you. And when I started to read ma'am's profile, I was wondering, I can proudly say she is a great teacher and truly qualified as a head of the institution. Now I am going to read ma'am's profile. Dr. N. Mutthumani, MSc, MPhil, cleared NET and PhD. Principal, PPG College of Arts and Science, Saravanapetti. Her educational path, he did his bachelor degree in computer science at Bishop Grove College, Bharathiya University, master degree in RTS College of Arts and Science, and she did a MPhil in computer science at Manoanmaniyam Sundaranaar University, cleared UGC NET qualified, PhD in computer science from Mother Teresa University, Kodaikanal. Her work experience as an assistant professor from the year of 2000 to 2005 and 2005 to 2008 in RVS College and PG College of Arts and Science. And worked as an associate professor from 8 to 18 in Sri Ramakrishna College of Arts and Science, professor and head of the department from the year of 18 to 20, Sri Ramakrishna College of Arts and Science. Acted as a resource person, chairperson in national and international level of colleges and universities. Can you guess the number? How many colleges he attended? Any one of you? Can you guess? No, it is more than 100. Think about it. And he published 27 journals. 27 journals, 1 patent and 5 books. He published 5 books. And also presentation in international conferences, 90. And she got the awards from national and international. And she got many awards from national and international level. Best Faculty Award, 1670. P.K. Das Memorial Faculty Award in 2019. Best Self-Learner Award in the year of 1670 for the Future Society also. By giving a motivational thoughts, speech for the people who are suffering in their life problems. And giving special guidance to girl children, teaching new techniques to the teachers, professors in various universities and colleges. Still, she is doing researches in her specialized areas. Ma'am, this is totally amazing. My wishes and prayers for your continuity, your service, and for many more years. And today's event title is totally matched for you, ma'am. Ignite and inspire. Thank you so much for this opportunity. Have a wonderful day. I invite
our respected principal, Mr. Lokesh sir, to address the gathering and share valuable things. Present here. It gives me an immense pride and joy to stand before you today in this inauguration of our new auditorium and reflect on some of the wonderful initiatives and experience of our students that they have recently participated in. First, I would like to highlight on the Seva project that our students has participated from grade 9 to 12. They visited old age home. It was a heart-touching experience for both the students and elders. The warmth, the smile, and the stories shared by the elders has inspired our students, and it has made them to learn their responsibility towards the society and elders. And also, we come. Next, our grade 11 and 12 students have participated in few inter-school competitions and experienced public presentation, stage confidence, and sportive participation. So winning is not all the thing. Participating is more important than winning. So our students have learned to participate. In future, they will learn to win also. Thank you, Dr. Muthamani ma'am, for giving value. We have ignited some inspiration to explore a new phase of life for our students. I would like the parents, teachers, and other well-wishers, let us promise ourselves to grow this ignited minds into a powerful flame that brightens the society and the world. Thank you. Good morning, I am Yashwant from class 11. I have recently participated in 3 quiz competitions, giving it my all, but I didn't make quite to the top. However, with each attempt, I have gained confidence and learned valuable lessons in self-improvement. Competitions for me have been more than just a test of knowledge or talent. When I first entered my competition, I was both nervous and excited. The preparations itself taught me the value of discipline, consistency, and pushing beyond my comfort zone. I have learned about teamwork, leadership, and social responsibilities. It's been enriching. Experience taught me that it is not the end, but it is the new beginning for learning new things. And I thank my teachers for this golden opportunity. And I look forward to share this with you all in the event of Ignite and Inspire. Thank you. As Edison said, I have not failed. I have just found 10,000 ways that won't work. Participating in the inter-school competition was a great learning experience. I gained confidence and learned to perform under pressure. I have participated in various competitions such as Business Pitch, In the Rain and In the Rain, through which we gain more knowledge about business environment. Will come on them. Harish Kumar C from 11th standard. I call upon him to share some experience. School competition. It was a great learning experience. I gained confidence and learned to perform. It helped me grow. Work as a team, push my limits. Enthusiasm, discipline, talent displayed by all the participants were truly commendable. Today I feel truly honored to sense that will stay with me. Every question in the quiz sharpened my curiosity, and these words inspire me to keep trying no matter the support of my school, Either National Public School, which provides us with not only education. I had a chance to visit and participate in inter-school competitions. This allowed me to step outside of my classroom and learn. The key thing I learned in my experience are teamwork, communication, on-the-spot thinking. I realized how crucial these skills are, not only in the proper step outside the classroom and explore the world beyond. Thank you. It was a truly rewarding experience for me. It gave me the opportunity to step out of my comfort zone, showcase my skills from other schools who share similar interests and passion. But as an individual, I had the chance to meet most importantly, support each other. Thank you. It gives me a great joy to stand before losing. It is about learning. I discovered how to manage pressure, how to believe in myself. Highlight of my academic journey. I am grateful for the opportunities and experiences. I have learned so much and I had the opportunity to develop new And to share my thoughts on the competition that I have in academic year. Resume writing to IOB is a wonderful experience, and the manager helped us to teach how to create an account and how to fill the chara.
Next, visit to diesel farms made me to think how can we do farming without using pesticides and fertilizers. These visits are the experience that I can use in my future. Seva project is the most wonderful activity that I have ever experienced, where I went and spent. I am VR Sarvesh of grade 12. Participating in these inter-school competitions was an rewarding event, tested my ability to communicate effectively. I had to develop clear, concise and compelling. Grade 12 to share his wonderful about how I experienced in the participants of inter-school competition that was conducted by Chinmaya Vidyalaya, TS Baby Millennium and Yuva Bharati. On various days, we went to school and enjoyed. They conducted business pitch in the ring and in the ring. I learned how to make advertisement planning and how to. Parents and my dear students, really it's a very honor for me to stand here before you for this inauguration of the new auditorium and the program Ignite and Inspire. Really, I'm inspired by your words, my dear young chaps. The feedback what you have given was wonderful and it shows the dedication and the commitment what your management and coordinator and the teachers are doing for you to be here on the stage. So I could see so many parents here and I would like to switch my language from English to Tamil. உங்களுக்கெல்லாம் புரியறதுக்காக பேசலாம்ல தமிழ்ல? யா, இட் வில் பி ஈஸி. ஏன்னா ஒரு மேடையில் பேசும் பொழுது ரொம்ப முக்கியம். இவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. இவங்கெல்லாம் ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு இருக்காங்க. பட் உங்களுக்கு என்ன விஷயம் நான் சொல்லணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஆக்சுவலாக என்னோட பெரிய ப்ரொஃபைல் படிச்சுட்டு ஜெயா சொன்னாங்க, மேடம் வந்து இது சாதிச்சிருக்காங்க அது சாதிச்சிருக்கிறாங்கன்னு. உண்மையாக சொல்ல போனால் நான் ஒன்றுமே சாதிக்கல. 25 வருஷமா ஒரு டீச்சராக இருக்கிறவங்க என்ன செய்யணுமோ அதை நான் செஞ்சுருக்கேன். ஆனால் 25 வருஷமா என் கூட ஒரு காலேஜில் லெக்சரராக அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக ஜாயின் பண்ணவங்க இன்னும் ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. பட் நான் அடுத்தடுத்த நிலையாக கெரியரில் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போய் ஒரு 5 வருஷமா ஒரு காலேஜில் ஒரு பிரின்சிபலாக நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அதனால அவங்க அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க. இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. ஆனால் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஏன் இதை நான் இங்கே பதிவு பண்ணணும்னு விரும்புகிறேன். முதல்ல ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் உங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் எல்லாருமே கொடுத்துடணும். ஏன்னா இவ்வளோ அருமையான ஒரு பள்ளிக்கூடம், இவ்வளோ ஒரு அமைதியான சூழ்நிலையில பசுமையான ஒரு இடத்துல ஹாரன் சவுண்ட் எதுவும் இல்லாம ஒரு பொல்யூஷன் இல்லாம நம்ம குழந்தைங்க நல்ல காத்த சுவாசிச்சு படிக்கிறதுக்கே பெரிய விஷயம். நீங்க கோயம்புத்தூருக்குள்ள வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு பொல்யூஷன் இருக்குது, எவ்வளவு டிராபிக் இருக்குது, குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கறது. ரொம்ப ஒரு நல்ல என்விரான்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அவங்க மேனேஜ்மெண்ட். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அதை விட என்ன பெரிய விஷயம் நான் இங்க பார்த்தேன்னா, இவங்க எல்லாம் ஸ்டேஜ் ஏறி மைக் பிடிச்சி பேசுறது. இந்த ஸ்டேஜ் ஏறி மைக் பிடிச்சி பேசுறதுக்கு எனக்கான டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் காலேஜ்ல ப்ரொஃபஸரா ஜாயின் பண்ணி 10 வருஷம் கழிச்சு தான் எனக்கு இந்த மைக் கையில கிடைச்சிச்சு. ஆனா அவங்களுக்கு எல்லாம் 11ஆம் வகுப்பு படிக்கையிலேயே அந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேரண்ட்ஸுக்கு நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, மெயினா என்னோட விஷயத்த வந்துடுறேன். ஒரு பெரிய ஒரு குக் கிராமத்துல மெயின் ரோட்டுக்கு 2.5 கிலோமீட்டர் நடந்து போய் தான் நான் பஸ் ஏறணும். பேக் தூக்கி போட்டுட்டு 3ஆம் வகுப்புல இருந்து பஸ் ஏறி போய் 35 பைசா எனக்கு அப்போ டிக்கெட் டவுன் பஸ்ஸுக்கு. எங்கள் ஊர்ல இருந்து ஒரு 9 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற ஒரு ஸ்கூல்ல போய் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சு வந்தோம். ஒரு விவசாய குடும்பத்துல, நடுத்தரமான விவசாய குடும்பத்துல தன் மகளை படிச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு வைராக்கியத்தோட இருந்த ஒரு அப்பானால நான் படிச்சு உங்க முன்னாடி இங்க வந்து நிக்கிறேன். ஏன்னா 12ஆம் வகுப்பு முடிச்சுட்டு என்ஜினியரிங் தான் நீ படிக்கணும்னு எங்க அப்பா சொல்லும் பொழுது, நான் என்ஜினியரிங் எல்லாம் படிக்க முடியாதுப்பா, எனக்கு அங்க போறதுக்கு பயமா இருக்கு, எனக்கு இங்கிலீஷ் பேச தெரியாது, அங்க எல்லாம் டவுன்ல இருந்து வந்திருப்பாங்க, நான் அவங்க கூட எல்லாம் என்னால போட்டி போட முடியாதுன்னு சொன்னதுனால ஒரு வருஷம் நான் வீட்டுல உட்காந்துருந்தேன் சும்மா. அதுக்கப்புறம் எங்க அண்ணன்லாம் சொன்னாங்க, இல்ல மாப்பிள்ளை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிடலாம்ப்பா, இனியெல்லாம் என்ன 12ஆவது முடிச்சாச்சல்லன்னு சொல்லும் பொழுது இல்ல படிக்க வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு ஊர்ல தாராபுரம்ங்கிற ஒரு ஊர்ல போய் இருக்கிற ஒரே கல்லூரி, அங்கதான் ஒரு மோசமான கல்லூரி, அந்த கல்லூரியில கூட பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சேர்த்துனாங்க. அப்படியே படிச்சு ஒரு தான் மேல வந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப நீங்க எல்லா பேரண்ட்ஸுமே எனக்கு தெரிஞ்சு நமக்கு கிடைக்காத விஷயங்கள் நம்ம குழந்தைக்கு கிடைக்கணும்னு சொல்லி நீங்க கண்டிப்பா இங்க அனுப்புறீங்க. அந்த வேலையை இவங்க ரொம்ப செவ்வனே செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க உண்மையா சொல்ல போனா. ஏன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பள்ளிக்கூடத்துல போய் ஒரு 2000
30,000 குழந்தைங்க படிக்கிற வரைக்கும் நமக்கு இந்த மாதிரியான வாய்ப்பு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். எல்லாத்துக்கும் கிடைக்காது. யாரு ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருக்காங்களோ அவங்கள மட்டும்தான் ஸ்டேஜ் ஏற்றுவாங்க. நம்ம குழந்தைங்க வெறும் அங்க உட்காந்து கை தட்டிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா இவங்களுக்கு அத்தனை பேருத்துக்கும் இவங்க பேசுறதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. 3 விஷயம் ரொம்ப முக்கியமா எஜுகேஷன்ல நான் 25 வருஷம் வேலை பார்த்ததுல 3 விஷயம் முக்கியமா சொல்றாங்க. ஒன்னு நாலேஜ், இன்னொன்னு ஸ்கில், இன்னொன்னு ஆட்டிடியூட்னு சொல்லுவாங்க. நாலேஜ் அப்படிங்கிறது அறிவு, படிப்பறிவு, என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், சயின்ஸ், பிசிக்ஸ், மேக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் அந்த மாதிரி. ஸ்கில்லுங்கிறது வந்து 2 டைப்பா இருக்கு. சப்ஜெக்ட் வச்சு ஸ்கில் இருக்கணும், இன்னொன்னு வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்ங்கிறது என்னன்னா இந்த மாதிரி மேடை ஏறி ஸ்டேஜ் ஏறி யார் இருந்தாலும் பயப்படாம மைக் பிடிச்சி பேசுறது ஒரு ஸ்கில். அந்த பேசுறப்ப தடுமாறாம அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்து இங்க நிக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த கரேஜ் ஒரு ஸ்கில். ஒரு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து நல்ல விதமா பேசுறது, பழகிறது, ஒரு குழந்தைங்க கூட பழகிறது, ஒரு பஸ்ல போகும்பொழுது ஒரு பெரியவங்க வர்றாங்க உடனே எந்திரிச்சு இடம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற அந்த கம்பேஷனேஷன், அது ஒரு ஸ்கில். இதெல்லாமே சாஃப்ட் ஸ்கில்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலை வாய்ப்பு நிறைய கொட்டி கிடக்குது. நிறைய பேர் படிச்சுட்டு வெளியில வர்றாங்க. ஆனா இதை படிச்சுட்டு வர்றவங்களுக்கும் வேலை வாய்ப்புக்குமான மேட்சிங் வந்து ரொம்ப மிஸ் ஆகுது. என்ன மிஸ் ஆகுதுன்னா இந்த ஸ்கில்ஸ், இந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ், இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ், அதை வந்து இவங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு பாக்குறதுக்கு. நான் காலேஜ்ல கெஞ்சுவ பசங்களை, டே ஸ்டேஜ் பேசுங்கடா, பதறுவானுங்க. பட் இவங்க ஒருவேளை நாளைக்கு காலேஜ்ல போயிட்டு இவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா they will not hesitate. உடனே அவங்க ஸ்டேஜ் ஏறுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அதுக்கான பழக்கம் இங்க இருக்கு. ஸோ அந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இங்க ரொம்ப நல்லா கொடுக்குறாங்கிறத எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிறப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. இன்னொன்னு வந்து நான் குழந்தைங்களுக்கு என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, ஒன்லி இன்ஜினியரிங், ஒன்லி நீட் மட்டுமே கிடையாது. உலகத்துல நிறைய விஷயம் இருக்கு. ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நார்த் இந்தியாவில் வந்து யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி கலெக்டராவோ அல்லது அடுத்த லெவல் IRS, IFS எல்லாம் போறவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகம். நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் 4% தான் அதுல போறாங்க. இது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், உண்மையான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஸோ நீங்க ஒரு குழந்தைங்களுக்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்றேன், பேரண்ட்ஸ்க்கு சொல்றேன், 9th-லயோ 10th-லயோ +1-லயோ நீங்க ஒரு கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க. என்ன ஆக போறாங்க அதை நோக்கி மட்டும்தான் என் குழந்தைகளை நான் வந்து பயணம் பண்ண விடுவேன். நீங்களும் அதுதான் முடிவு பண்ணிக்கணும். எனக்கு இதுதான் தேவைன்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முடிவு பண்ணிட்டு அதை நோக்கி பயணம் செஞ்சு அந்த கோலை அச்சீவ் ஆகிறது ரொம்ப முக்கியம். எல்லாருமே நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஏன் இந்த குரூப் எடுத்த +1ல எனக்கு தெரியாது, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்தாங்க, நான் எடுத்தேன். காலேஜ்ல வந்து ஏன் BE கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சேர்ந்த, எல்லாரும் BE கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சேர்றாங்க, நானும் சேர்றேன் மேடம் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. பட் அப்படி இல்லாம அதற்கான இலக்கு என்ன, எதற்காக இந்த படிப்பை படிக்கிறோங்கிறது பேரண்ட்ஸுக்கும் தெளிவு இருக்கணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ரொம்ப முக்கியமா அந்த தெளிவு இருக்கணும். ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஃபீலிங்கா இருக்கும். நம்ம ஏன் வெறும் அப்பா சொல்லும் பொழுது இன்ஜினியரிங் படிக்காம விட்டுட்டோம், வெறும் BSc கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சு, MSc படிச்சு, MPhil படிச்சு, PhD படிச்சு ஒரு பிரின்சிபல் ஆகி இப்படி வந்து உட்காரணுங்கிற அவசியம். இப்ப நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்றேன். எனக்கு ஒரு வேளை என்னைய சரியா வழி நடத்துற, கிராமத்துல பிறந்த பொண்ணா இருக்கிற எனக்கு அறிவு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு என்னை வழி நடத்துற ஒரு ஆள் இருந்தா நிச்சயமா நான் ஒரு கலெக்டர் ஆயிருப்பேன். எனக்கு அதுக்கான அறிவு இருக்குது. அதை வந்து 48 வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நான் உணர்றேன். அதை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நீங்க அதை மிஸ் பண்ணாம சொல்லி கொடுங்க. என்ன மாதிரி உங்களுக்கு தெரியலனாலும் நான் ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட்டை கேட்டுக்கிறேன். +1, +2, 9th-ல இருந்து கெரியர் கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராம் கொடுங்க. நிறைய என்னென்ன கெரியர்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன மாதிரி லைஃப்ல அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம். வெறும் காலேஜ் மட்டும் கிடையாது. ஒரு காமர்ஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து வெறும் BCom, MCom, அக்கௌண்டன்டா போலாங்கிறது மட்டும்தான் தெரியும். அதை தாண்டி ஆடிட்டர், CA இருக்கு, CMA இருக்கு, ACCA இருக்கு, ஏகப்பட்ட ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் இருக்கு. கோடிக்கணக்கா சம்பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அந்த வாய்ப்புகள் என்னன்னு பேரண்ட்ஸ் நீங்களும் சொல்லுங்க. உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரியலனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ப்ளீஸ் கெட் தட் டேட்டா. உங்களுக்கு AI டூல்ஸ் நிறைய வந்துருச்சு. ChatGPT, Perplexity, Copilot, என்னென்னமோ இருக்கு. நீங்க போட்டீங்கன்னாவே கூகுள்ல சொல்லிடும். அது ChatGPT போட்டீங்கன்னாவே சொல்லும் நான் இதுக்கப்புறம் என்ன படிக்கணும், என்ன வாங்கணும். ஆனா அது எல்லாத்துக்கும் மேஜரான விஷயம் வந்து நம்ம சுய கட்டுப்பாடோட, ஒழுக்கத்தோட, போனுக்கெல்லாம் அடிமையாகாம என்னுடைய குறிக்கோள் இதுதான் அப்படின்னு வாழ்றதுதான். உங்க எல்லாத்துக்கும் சொல்றேன், பின்னாடி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கும் நான் சொல்றேன், அதை பண்ணுங்க. எல்லாரும் வாழ்க்கையில நல்ல மிகப்பெரிய ஆளா வந்து இந்த இதழ் நேஷனல் பப்ளிக் ஸ்கூலுக்கு பெருமை சேர்க்கணும். இந்த அருமையான வாய்ப்பு உங்களை என்னைய வந்து ஜெயா இன்வைட் பண்ணும்பொழுது நான் சொன்னேன், என்ன ஜெயா நான் வந்து பேசுறது, ஏன்னா நான் எல்லாமே 100 கல்லூரிக்கு மேல போயிருக்கேன். ஆந்திரா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு எல்லா காலேஜுக்கும் போயிட்டு இருக்கேன். ஆனா அங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா படிச்ச
ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ்க்கு தான் நான் வந்து கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். அது வந்து எங்க சப்ஜெக்ட் சம்பந்தமான விஷயங்கள் தான் நான் பேசியிருக்கேன். பட் இப்படி ஒரு பொது மேடையில எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த ஜெயாவுக்கு முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதை நான் திருப்பி உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, எந்த தடைகள் வந்தாலும் எந்த தோல்விகள் வந்தாலும் குழந்தைகளை முதல்ல ரொம்ப பேம்பர் பண்ணாதீங்க. பேரண்ட்ஸ்க்கு நான் கேட்டுக்கிறேன், என்ன கேட்டாலும் உடனே வாங்கி கொடுத்து கேட்கறதுக்கு முன்னாடி வாங்கி கொடுத்து அதெல்லாம் இல்லை. என் ஜென்ரேஷன்ல இல்லை, இப்பவும் நானும் பண்றதில்ல, நீங்களும் பண்ண மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இன்னும் கிராமப்புறங்கள்ல அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை வரல. டவுன்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்கள அடுத்த லெவலுக்கு போயிட்டாங்க. அதனால என்ன வேணுங்கிறத வாங்கிக்கணும். எதுவா இருந்தாலும் அவங்களையே செய்ய விடுங்க. பொண்ணுங்களா இருந்தாலும் பசங்களா இருந்தாலும், மெயினா பொண்ணுங்களை பெற்றவங்களுக்கு சொல்றேன், அவங்களுக்கு சுதந்திரத்தை கொடுங்க. என்ன சுதந்திரம்னா கட்டுப்பாடோட சுதந்திரம். ஒரு பஸ் ஏறி போகணும் வரணும் அப்படின்னா நான் தான் சொல்றேன் பாருங்க, நான் 3ஆம் வகுப்புல இருந்து பையன் தூக்கி போட்டுட்டு தனியா தான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு தனியா தான் வந்தேன். 8th படிக்கிறதுல இருந்து எங்க அப்பா அம்மா எனக்கு ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்ததே கிடையாது. காசு கொடுத்துருவாங்க, நான் டவுனுக்கு போய் நான் எனக்கு தேவையானதை நான் தான் வாங்கிட்டு வருவேன். அந்த 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 செல்ஃபா இருக்கிற அந்த விஷயம், சுயமா அவங்களுக்கு தேவையான கஷ்டமோ நஷ்டமோ அவங்க அதுல பட்டு வளர்ந்து மேல வரும்பொழுதுதான் அவங்க ஒரு நல்ல மனிதனா வருவாங்க. ஸோ இந்த ஸ்கூல் வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயங்களை உங்களுக்கு பண்ணிட்டு இருக்குது. இந்த ஸ்கூல் இன்னும் மென்மேலும் வளரணும். நீங்க எல்லாமே உங்க குழந்தைங்க இங்க வந்து சீஃப் கெஸ்டா வந்து நின்று பேசுறத திருப்பி நீங்க வந்து இந்த மேடையில பார்க்கணும். இந்த மேடையில முதல்ல நான் நிக்கிறேன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதை மனதார வாழ்த்தி எனக்கு இப்படி வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இவ்வளோ லெவல்ல வந்து நீங்க தான் இங்க இன்ஸ்பிரேஷன், இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ஒரே ஒரு விஷயம் நானும் சொல்லணும், உங்களோட குழந்தைங்க இங்க நிக்கிற குழந்தைங்க, இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற குழந்தைகளோட ஒரு சைடு தான் பேரண்ட்ஸா உங்களுக்கு தெரியும். அவங்களோட மறுபக்கம் ஒண்ணு இருக்கு, அது பயங்கரமா இருக்கு, அது உங்களுக்கு தெரியல. நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் இப்படியே இருக்க அப்படிங்கறத மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பயம் அவங்க மேல இருக்கிறத தான் நீங்க அப்படி பிரதிபலிக்கிறீங்க. பயப்படாதீங்க. போன மீட்டிங்லயும் நான் இதே தான் சொன்னேன், பயப்படாதீங்க, விட்டுருங்க, அவங்க நல்லா வருவாங்க. உங்க குழந்தைங்க இங்க இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்டேஜ் ஏறுறாங்க. நீங்க இங்க இருக்கிற ஒரு ரெக்வெஸ்ட், கேரியர் கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராம் பத்தி நீங்க பேசுனீங்க, அதுக்கும் வந்து நீங்க சீஃப் கெஸ்டா வரணும். இப்பவே நாங்க ஒரு ரெக்வெஸ்ட் வச்சிரோம். ஸோ எங்களோட ஒரே ரெக்வெஸ்ட் வந்து, இதே மாதிரி ஒரு அப்பா இங்க ஒருத்தர் இருக்காரு. இங்க இருக்கிற அப்பா வந்து 2 பொண்ணுங்களை படிக்க வச்சு, சாதாரண படிப்பு கிடையாது, ஒருத்தங்க வந்து டாக்டர் MBBS, இன்னொருத்தவங்க வந்து டாக்டர் முனைவர். இந்த மாதிரி 2 பேரையும் படிக்க வச்சது மட்டுமே இல்லாம நம்மளோட சொத்தையும் மீறின ஒரு பங்களிப்பு வந்து இந்த சொசைட்டிக்கு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்களுடைய சொந்த இடத்துல ஒரு ஸ்கூல், ஒரு ஹாஸ்பிட்டல், அதுவும் நல்ல பெரிய லெவல்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல், மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் வித் குவாலிஃபைடு டாக்டர்ஸ் அண்ட் ஒரு பெரிய CBSE ஸ்கூல். இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற CBSE ஸ்கூல்ல இந்த ஒரு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரோட இவ்வளோ ஒரு நல்ல விதமா ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு ஸ்கூல். இந்த மாதிரி ஒரு அப்பாவை இப்போ பெருமைப்படுத்தும் விதமா நம்மளோட சீஃப் கெஸ்ட் அவங்களும் ஒரு மகளா அவங்களுக்கு ஒரு பொன்னாடை போர்த்தணுங்கிறத வேண்டி கேட்டுக்கிறோம். It is time to honor our father, Dr. Proud moment. We now proceeded to the certificate distribution ceremony. May I request our chief guest and Respondent ma'am, respected principal, and respected teachers, and respected parents, and my dear students, everyone, good morning to all. My name is Dr. M. Saktivel.
and Director of the Biology Department at Green Star NEET Academy, Salem branch. இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்கூலில் வந்து என்னுடைய பார்ட்டிசிபேட் என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு 2 இயர்ஸ் தான் இங்கே வந்து பயாலஜி சப்ஜெக்ட் நான் ஹேண்டில் பண்ணிட்டுருக்கிறேன். அண்டு ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்லேயே நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி மீட்டிங்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, வந்திருப்பீங்க. அந்த ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னாலே நீட், ஐஐடி அண்ட் ஜேஇ எக்ஸாம் ஃபியூச்சரில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு அவங்க வந்து இப்போலேருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் தான் வந்து ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ். அந்த கோர்ஸ்க்கு வந்து நாங்கள் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்ல போனால் டிசிப்ளின் தாங்க. டிசிப்ளினில் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடிச்சுக்கவே முடியாதுங்க. உண்மையிலே வந்து ஓகே நம்ம மேம் அந்த பிரின்சிபல்ஸ் ட்ரைவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. உண்மையிலே அது சில வேலைகள் எங்களுக்கு அதில் மிச்சம் எங்களுக்கு. ஏன்னா அந்த டிசிப்ளின் மிச்சம் இருக்கிறதுனால அங்கே வந்து இப்போ லாஸ்ட் ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் மந்தில் வந்து கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்குதுங்க. 6 to 10th வரைக்கும் ஃபவுண்டேஷன், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ், பயாலஜி அண்ட் 11th கிளாஸஸ் ஆல்சோ நீட் அண்ட் ஜேஇயூ இன்டெகிரேட் கோர்ஸ் போயிட்டு இருக்குது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட், நல்ல டிசிப்ளின். டெஸ்டஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 டெஸ்டஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். அந்த டெஸ்டஸ் அச்சீவ்மெண்ட் எல்லாமே வந்து ஈச் கிளாஸ், ஒவ்வொரு கிளாஸ்க்கு வந்து ஒரு டாப் 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நாங்கள் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு கொடுக்க போகிறோம். அது மார்க் வந்து அன்றைக்கி மேம் டிஸ்கஸ் பண்ணி, பிரின்சிபல் மேம், சார் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கிறோம். அதனால் உண்மையிலே இந்த ஸ்கூலில் வந்து நாங்கள் ஒரு கெஸ்ட் டீச்சராக அந்த ஃபவுண்டேஷன் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணுறதுல ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியாக வந்து நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம். நல்லா தொடர்ந்து கண்டிப்பாக நாங்களும் பண்ணுவோம். அதேமாதிரி பேரண்ட்ஸ் நீங்களும் தொடர்ந்து சப்போர்ட்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸை எங்கள் கிளாஸஸ் ஆப்சென்ட் இல்லாமல் வந்து அனுப்புங்க. தேங்க்யூ. சீஃப் கெஸ்ட், டியர் பேரண்ட், டியர் ஸ்டூடெண்ட், குட் மார்னிங் டு ஆல். ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன், சின்ன தகவல் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். படி உங்களுக்கு தெரியும், ஃபவுண்டேஷன் 6th to 10th ப்ளஸ் இன்டெகிரேட் கோர்ஸ் 11th, 12th நீட் அண்ட் ஜேஇ கண்டக்ட் டு கிரீன் ஸ்டார் நீட் அகாடமி, சேலம் அண்ட் நாமக்கல். என்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சார்னா, லாஸ்ட் 2 days பிஃபோர் என்னோட ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் இந்த பேசுங்கன்னு சொன்னான். சொல்கிறாக்கா நல்லா இருக்கியான்னு கேட்டேன். நல்லா இருக்கா சார்னா, என்ன படிச்சுட்டு இருக்க? ஸோ பிஏஜி டெக்கில் 4th இயர் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் சார். நான் தெளிவாக தெரிவிச்சுக்கிறேன். என்னன்னு சார்னா, 4th இயர் படிச்சுட்டு இருக்கான், 3rd இயர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டான், 4th இயர் போகிறான். 4th இயர் போகும்போது 56 லட்சத்துக்கு செலக்ட் ஆகிட்டான். சாதாரண விவசாய குடும்பத்தில் வந்த பையன். அவனுக்கு விவசாயம் தான், கூலி விவசாயில. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவன் பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பட்டுக்கோட்டிலிருந்து வந்தான் பையன். நாமக்கல் எங்கள்கிட்ட படித்தான் ஒரு 4 year பேக். அவன் சொன்ன ஒரு விஷயம், சார் நான் தஞ்சாவூர் படிச்சிருந்தா கூட நான் இந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்க முடியாது. நீங்க கொடுத்த ஸ்கில்லு, நீங்க கொடுத்த ஐடியா. 12th இப்ப இருக்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன் காலகட்டத்தில் 9th, 10th, 11th, 12th கண்டிப்பா எங்க எல்லாருக்குமே ரோல் மாடலா இருக்கீங்க. கண்டிப்பா இங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் உங்களை மாதிரி வரணும் அப்படின்னு கண்டிப்பா மேம். சூப்பரா இருந்துச்சுங்க. ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா பேசினாங்க. கண்டிப்பா எதிர்பார்க்கல. எந்திரின்னு சொன்னா முதல்ல எந்திரிக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மெயினா. அதுல பேரண்ட்ஸ்ல இவங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் நான் இங்க கவனிச்சேன். நான் வந்து சர்டிபிகேட் கொடுக்கும் பொழுது ஒரு தம்பி வாங்க வந்துட்டாரு. அப்ப நான் சொன்னேன், இன்னும் 2 பேர் வாங்கிக்கண்ணே, இந்த டீப்பாய் ஓரமா போடுங்கன்னு. அவன் வாங்க நான் டக்குன்னு டீப்பாய் எடுத்தது. அதுதான் வாலண்டியர்ஷிப். ஆக்சுவலா அது நல்ல விஷயம் இங்க கல்டிவேட் பண்றாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன். மேடம் ரொம்ப தேங்க்யூ. எனக்கு நீங்க ஒரு பாராட்டு கொடுத்ததுக்கு. உங்க குழந்தைங்களும் என்னை விட ரொம்ப நல்லா வருவாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். தைரியமா வீட்டுல இருக்க முடியுது. ஸோ பொண்ணுங்களுக்கு இந்த ஸ்கூல் நல்ல ஒரு பார்த்துக்கலாம். ஒரு அம்மா மாதிரி நல்லா ட்ரீட் பண்ணுறாங்க. எந்த விஷயமானாலும் அவங்களும் சொல்லுவாங்க, நாங்களும் சொல்லுவோம். எனக்கு கூட அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்க பல டைம், பொண்ணுங்களை இப்படி பார்த்துக்கோங்க, இப்படி சொல்லுங்க அப்படின்னு. அதே மாதிரி சாரும் அப்படிதான், பிரின்சிபல் சாரும். ஸோ அவங்க ரெண்டுத்துக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிற விரும்புகிறேன். அதே மாதிரி பிடி சாரும் அப்படிதான். பிடி சாரும் நல்லா ஒரு இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்காங்க. ஸோ அவருக்கு நன்றி. So, after she has joined our institution,
she made a lot of differences in the way we educate. A lot of opportunities were given to our students from her side. Her motivation and support to improvise the teaching learning method has gained so far. I request our correspondent ma'am to give a small token of appreciation. So, must program today. I now call upon Mr. Yuvamatran from grade 11 to deliver the vote of thanks and express our gratitude to everyone who made this success event. Privilege to propose the vote of thanks at the conclusion of this wonderful event. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to our chief guest, Dr. N. Muthumani ma'am, for gracing this occasion with their presence and inspiring with her speech. A special thanks to our respected trustee, correspondent, principal, management and parents for their constant support to make this program a success. And also thank to the participants and performers who have entertained us with their talent and filled this event with joy, color and creativity. Last but not least, I express my great gratitude to my dear friends, and your enthusiasm and applause truly made this event memorable. Thank you once again. Have a wonderful morning ahead.